تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے جب پاکستان کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر اس کے اوپر اس لیے کہ یہ ہو رہا ہے پینلٹیز آئے، مسلط کیا جائے، اور اگر ہندوستان جنگ طرف آئے تو اس کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ اس لیے اگر ہمارے ہتھیار جو ہیں اگر وہ اسی لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم دب جائیں یا ان کو کبھی استعمال نہ کریں۔ تو جب سے انڈین گورنمنٹ نے کشمیر کو استھائی طور پر انڈیا کا حصہ بنایا ہے، تب سے پاکستانیوں کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے۔ پاکستانیوں کو ڈر ہے کہ کشمیر تو چلا گیا، اب کہیں پی او کے بھی ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد ہم ان کی باتوں پر کچھ چرچا کریں گے۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آر ایس ایس اور مودی کا جو نظریہ ہے، جو پرچار ہے، وہ کسی سے اب ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ہندوتوا کا پرچار کر رہا ہے، اور یہی انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے، جو کہ پلان تو پہلے ہی سے تھا، باقاعدہ اس پر امپلیمنٹیشن شروع کر دی، اور وہ ہے ہندوؤں کی کشمیر میں آباد کاری، جس کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو اقلیت ہے اس کو اکثریت میں اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے، یعنی مسلمانوں کی تعداد کشمیر میں کم ہو جائے اور ہندوؤں کی تعداد کشمیر میں زیادہ ہو جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، جس میں کوئی بھی باہر کا شخص یعنی ہندوستان سے ہندو جا کر ڈومیسائل حاصل کر سکتا ہے کشمیر کا، اور اس طرح وہاں کا شہری اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے۔ تو جناب، اس طرح کی سچویشن کرنے سے کیا یہ ساری جو ڈرامے بازی ہے کامیاب بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے بعد کیا پھر انڈیا تیار ہو جائے گا استصواب رائے کے لیے؟ اس ماسٹر پلان کے پیچھے ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ اس پر بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ اور پہلے ہلالی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ پلان تو اپنی طرف سے بڑا بنایا ہے مودی صاحب نے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے یا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پلان جو ہے یہ سیدھا وہی پلان ہے جو نیتن یاہو نے غزہ میں امپلیمنٹ کیا تھا، اور اس کا دوست مودی کو اس نے مشورہ یہ دیا ہے کہ تم یہ کرو اور یہ پاپولیشن کا کمپلیکشن ہی چینج کر دو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، مسلم میجورٹی سے ہندو میجورٹی کر لو۔ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے یہ اس کا گول ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غزہ میں ہوتا رہا ہے انڈر نیتن یاہو وہ پوری مسلم دنیا کو پتہ تھا، اور خاص طور OIC کو، مگر ایک سیٹلمنٹ بھی نہیں روکا، کہ اس لیے کہ OIC اینڈ دا مسلم ورلڈ اپوز اٹ۔ نیتن یاہو نے کہا بھاڑ میں جاؤ، وہ کرتا گیا۔ اب آ کے ریکگنیشن کے لیے اس نے ٹیمپریریلی کہا ہے کہ میں وہ فریز کروں گا ٹیمپریریلی، مگر اب اس پہ بھی لڑائی ہو گئی ہے۔ UAE کو پتہ چلا کہ یہ جھوٹا ہے، اور یہ جا کے وہی کرے گا جو کہہ رہا تھا، اینیکسیشن بھی اب شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر میں۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، OIC، مسلم ورلڈ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہونا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے، مسلمان دنیا کے بارے میں تو the less said the better، وہ کچھ نہیں کریں گے، اور ادھر کے جو لیڈرز ہیں مسلمان دنیا کے وہ کچھ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا جو انویسٹمنٹ اس وقت ہندوستان میں اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوا ہے، اور عجیب سی بات ہے کہ اس وقت ان کا انویسٹمنٹ ایٹ ریکارڈ پچ ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو کچھ نہیں کریں گے۔ اب آ گئے آپ کشمیری پہ، اور آپ خود کشمیری کیا کرے گا؟ وہ کر رہا ہے۔ ہمیں اوپنلی کہنا چاہیے کہ ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ہم وی ہیو اے ریسپانسبلٹی ٹو دیم، اور ہم ان کو مدد کہہ رہے ہیں، کریں گے، لیکن وہ کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے کہنے سے۔ morally not only نہیں wait a minute، not only morally, diplomatically, politically, but in every way، اس لیے کہ وہ مارے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو ہو رہا ہے it's slow genocide۔ تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے جب پاکستان کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر اس کے اوپر اس لیے کہ یہ ہو رہا ہے پینلٹیز آئے، مسلط کیا جائے، اور ہماری تو ساری جگہیں ہی سر کشمیر پر ہوئی ہیں نا، مسئلہ یہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ویری رائٹ، صحیح، ہمیں ہر طرح سے تیار ہونا چاہیے۔ میں آپ کی طرف دوبارہ بھی پہلے اپنے عوام کو تیار کرو۔ بالکل صحیح، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں، لیکن عمران صاحب
हम हिलाल साहब जो बात करते पाकिस्तान खड़ा हो जाए, हम तो खड़े हैं, अब हम तो वाक़तन भी खड़े हैं, जुम्मे के दिन आधा घंटा भी खड़ा होते हैं। उसके बाद जो सफारती ताल्लुकात हो सकते थे वो कोशिश की गई। पिछली बार हमने देखा जनरल असम्बली में बड़ी अच्छी तकरीर हुई, इस दफ़ा भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग्स हैं और वहाँ पे इसके अलावा भी साइड लाइन पर 100 मुलाकातें हुई थी, उस वक्त भी बातें की हैं सारी इमरान खान साहब ने। तो हम तो काफ़ी ओपनली मुकदमा लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारी कोशिशों का। समीना आज ना अब यहाँ पे तो हमारे यहाँ 10 मुहर्रम शुरू हो चुका है और यहाँ देखें योम आशूर के हवाले से जुलूस भी निकल रहे हैं, लेकिन एक करबला जो है ना वो इस वक्त कश्मीर में भी है। ये खेल खेला ही सिर्फ ये जा रहा है कि मुसलमानों को किस तरह से अक़लियत में बदल के तो इस तस्वाब राय जो है तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कराना भी पड़े तो वो इस तरह से करा उस वक्त जाके हो जब इनकी मेजॉरिटी हो जाए, जब इनकी मेजॉरिटी हो। इसलिए ये पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान हम तो टिल लगा बैठे हैं सारा, अब क्या नहीं, ये टिल बातों से नहीं लगेगा। वो कहते हैं ना कि कश्मीर जो है वो करारदाद मुज़ब्बत से नहीं, हिंदू की मरम्मत से आज़ाद होगा, इस तरह से नहीं होगा। आप या तो कश्मीरियों से कह दें कि यार हम ईमान की इस कमज़ोर तरीन हालत में हैं कि हम तुम्हारी सिर्फ दिल में ही मदद कर सकते हैं, या फिर आप जो इस तरह हिलाली साहब कहते हैं आपको कश्मीर के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया को ये कह दें कि ये कश्मीरियों की नहीं है, हमारी जंग है, हम उनके साथ लड़ेंगे, वो फ्रीडम फाइटर्स है और हम उनका साथ देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असल में पाकिस्तानी इतने डरे हुए क्यों हैं। पहले क्या था, पहले कश्मीर को कुछ अलग अधिकार मिले हुए थे और कोई भी इंडिया का व्यक्ति कश्मीर के अंदर ना तो अपनी वोट बना सकता था और ना ही वहाँ पर जाके कोई ज़मीन खरीद सकता था, और कश्मीरी इंडिया के किसी भी हिस्से में आकर रह भी सकते थे और अपनी ज़मीन भी खरीद सकते थे। अब क्या होगा, अब इंडियन लोग जाके वहाँ पर ज़मीन भी खरीदेंगे और अपनी वोट भी बनाएंगे। पाकिस्तानियों को डर है कि जब वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ जाएगी तब इंडिया पाकिस्तान को बोलेगा कि हम जनमत संग्रह कश्मीर के अंदर करवाने के लिए तैयार हैं। अब पीओके और जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर साझा जनमत संग्रह होगा और वहाँ पर जो हिंदुओं की गिनती बढ़ जाएगी और वो इंडिया के साथ रहना पसंद करेंगे तो पाकिस्तान के हाथ से पीओके भी चला जाएगा। कि यूएन के अंदर भी यही बात इंडिया और पाकिस्तान ने मानी थी कि हम दोनों देश मिलकर वहाँ पर लोगों का जनमत संग्रह कराएंगे और जिस तरफ ये लोग जाना चाहेंगे वही तरफ इनको भेजा जाएगा। तो पाकिस्तान के मन में ये डर है कि इंडिया की इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और इंडिया के 2-4 करोड़ वहाँ पर लोग जाकर बस गए तो पाकिस्तान के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। जब 1991 में कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर मुसलमानों ने मारकर भगा दिया, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी, तब जो पाकिस्तानी किसी भी पाकिस्तानी ने ये बात नहीं बोली कि वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार करते हैं वहाँ के मुसलमान अत्याचार करते हैं। अब जब इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ एक्शन लिए हैं तो पाकिस्तानियों के पेट में दर्द होता है। तो दूसरी बात इन्होंने बोली है कि पाकिस्तान को कश्मीर के लिए युद्ध करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पहले भी पाकिस्तान ने 2-3 युद्ध किए हैं कश्मीर के लिए और पाकिस्तान ने अपना कुछ ना कुछ इलाका वहाँ पर खोआ है। पाकिस्तान ने कुछ हासिल नहीं किया। पाकिस्तान की आर्मी को पता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता है कि उनकी क्या औकात है, अगर युद्ध हुआ तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि ये पाकिस्तानी मीडिया वाले लोगों को लगता है कि चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा और चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के साथ युद्ध करेगा। ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। जब इंडिया और चाइना के बीच कोई तनातनी बढ़ती है तो चाइना पाकिस्तान को अपने साथ मिला लेता है और जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध होता है तो चाइना संधि करवाने के बहाने इंडिया और पाकिस्तान के बीच दोनों के बीच रास्ता निकालने की कोशिश करता है और उनको टकाने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो तो ये जानती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जानती है, बट पाकिस्तान के लोगों के मन में ये शंका है कि चाइना इंडिया से कश्मीर लेकर पाकिस्तान को दे देगा, जो कि इनकी बेवकूफ़ी है।